હા સુનલબેન, તમે બોલો. હા હા સ્વામીજી બોલું છું. ઓમકાર. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणपति अथर्व शीर्ष उपनिषद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवादरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीत त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदन्तरम्
अनुस्वारः परतरः हृदेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रुदं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासनं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ हरि ओम प्रणाम सर्वने हरि ओम। हाँ, हरिओम सरस હવે શ્લોક બોલીશું ક્યાંથી બોલીશું 40 થયા છે 2.40 હા મંગલાચરણ નમઃ શ્રી શંકરાનંદ गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणि। હવે 40 સુધી થયા છે આપણા 36 2.36 ત્યારથી આપણે બોલવાનું આગળ કરીએ સદાસીદિતિ શબ્દાર્થ भेदे वैगुण्यमापते अभेदे पुनरुक्ति स्यात् मैवं लोके तथेक्षणात् कर्तव्यं कुरुते वाक्यं ब्रूते धार्यस्य धारणम् इत्यादि वासनाविष्टम् प्रत्यासीत् सदिति रणम् कालाभावे पुरेत्युक्तिः
कालवासनया युतम् शिष्यं प्रत्येव तेनात्र द्वितीयं न हि शङ्क्यते चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां द्वैतभाषया अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम् तदास्तिमिरगम्भीरम् न तेजो न तमस्ततम् अनाख्यमनभिव्यक्तं सत् किञ्चिदवशिष्यते સ્વામીજી હરિઓમ. હરિઓમ. સ્વામીજી હરિઓમ. અહીંયા 40મા શ્લોકમાં ચોથા ચરણમાં જ સત આવી જાય. સત ત્રીજા ચરણમાં નહીં આવે. તો જ 8 અક્ષર થાય ને. સત કિંચિદવશિષ્યતે. હા, એટલે આગળ લઈ લેવાનું તો થઈ જશે એમ કહો છો ને. ત્રીજું ચરણમાં સત નહીં બોલવાનું, ચોથામાં જ બોલવાનું એમ હું કહું છું. અનાખ્યમનિભિવ્યક્તમ પછી ત્રીજા ચરણમાં અનાખ્યમનભિવ્યક્તમ એવું થઈ જશે. એટલે ત્યાં પછી ખૂટે છે એવું, એટલે ક્યાંક તો ખૂટવાનું એવું લાગે છે. અનાખ્યમનભિવ્યક્તમ એવું થયું ત્યાં ને. તો પૂરું થઈ જાય છે સ્વામીજી, ત્યાં 8 અક્ષર પૂરા થઈ જાય છે. વ્યક્તમ પૂરા થઈ જાય છે પણ બોલવામાં અનાખ્યમનભિવ્યક્તમ. હા, એટલે આ ખાલી બોલવાનું જ આવે છે. અનાખ્યમનભિવ્યક્તમ એવું રાખી છે. અનાખ્યમનભિવ્યક્તમ અનાખ્યમનભિવ્યક્તમ સત્કિંચિદવશિષ્યતે. યસ. ઓકે, તો સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસીત એનું એક્સપ્લેનેશન વિદ્યારાયણ સ્વામીજી આપણને સમજાવે છે. અને એમાં અલગ અલગ શબ્દ પૂરા, ઇગ્ર, અગ્રે અથવા તો પૂરા, સત, એવ, ઇદમ, એ બધા જ અલગ અલગ શબ્દોને ઘણા બધા શ્લોક દ્વારા વિદ્યારાયણ સ્વામીજી અહીંયા સમજાવે છે. અને સત કેવું છે તો એ સતને એક્સપ્લેન વિદ્યારાયણ સ્વામીજી અથવા તો ઉપનિષદ જ કરે છે. એકમ એવ અદ્વિતીય, એકમેવા દ્વિતીય. એ સત ને એ પ્રકારે સમજાવે છે કે ભાઈ એ અગત્યનું છે અને કેવું છે, એકમ એવ અદ્વિતીય. અને એનો અર્થ વિદ્યારાયણ સ્વામીજી પણ આપણને કહે છે કે કેવી રીતે જોવાનું એકમને, એવને અને અદ્વિતીયને. તો શું રીતે જોવાનું છે તો એ સ્વગત ભેદ રહિત છે, સજાતીય ભેદ રહિત છે અને વિજાતીય ભેદ રહિત છે. એક એટલે કેવું છે કે એક એટલે કે માત્ર એક યુનિટ હોય એટલું જ નહીં, પણ ઇન્ટરનલ પણ એના પાર્ટીશન નથી એવું આપણી બુદ્ધિમાં સ્પષ્ટ થાય. કારણ કે આપણે આપણી બુદ્ધિમાં જગતની ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી જોઈએ છે કે જે એક હોય છતાં પણ એના ઇન્ટરનલ પાર્ટીશન હોય. એ એક શરીર છે, એના ઘણા બધા અંગો છે. ઓકે, એક મોબાઈલ ફોન છે, એના ઘણા બધા અંગો છે. એક રૂમ છે, એના ઘણા બધા અંગો છે, લાઈક ધેટ. તો એ ઇન્ટરનલ પાર્ટીશન્સ વગરનું એક છે. હોમોજીનિયસ એવો બી શબ્દ છે, હોમોજીનિયસ વન. અને એવ એટલે કે સજાતીય ભેદ પણ નથી. એક છે પણ પછી એની સાથે એના જેવું બીજું છે કોપી પેસ્ટ એવું પણ નથી. અને વિજાતીય ભેદ પણ નથી કે એક છે પણ બીજું સાથે
બીજું ત્રીજું અન્ય જાતિનું અથવા તો એનાથી અલગ પ્રકારનું એવું પણ સત નથી. એ આપણી બુદ્ધિમાં સ્પષ્ટ થાય. કારણ કે બુદ્ધિ આપણી જે જગતના અલગ અલગ અનુભવો છે એનાથી એ પ્રભાવિત છે. જેવી રીતે આપણે વર્તમાન વ્યવહારને પૂર્વના વ્યવહારની જે ઇમ્પ્રેશન હોય એના બેઝ પર જ મૂલવીએ છે. એને જ ગ્રંથિ અથવા તો કન્ડિશનિંગ કહેવાતી હોય છે. ઓકે, એને ઓબ્જેક્ટિવલી મૂલવવું અઘરું પડતું હોય છે. તો એ શું કહીશું આપણે કે આના પેલા શું ઘડો પાકો થઈ ગયો, કાંઠો પાકો થઈ ગયો, હે ને, એવું કઈ. તો એ કન્ડિશનિંગ આપણી ઇવન આપણા અનુભવોમાં પણ છે, સતના એરિયામાં પણ એ જ અનુભવ આપણો છે કે સત કેવું છે, અનેક છે. સત કેવું છે, ઘણા બધા એમાં ભાગ છે. સત કેવું છે તો કે છે કે એમાં વિજાતીયતા પણ છે. કારણ કે એ સતને આપણે આપણી બુદ્ધિમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ સાથે જોડીને જ અનુભવ્યું છે. વસ્તુઓ વગરનું સતને આપણે નથી અનુભવ્યું. એટલે આપણી બુદ્ધિમાં આ પ્રકારે એક કન્ડિશનિંગ ગાંઠ પડેલી છે કે આપણે જોવાનું તો આ રીતે આમ જ હોય એવી રીતે. પછી હે ને આપણે વ્યવહારમાં કહીએ ને આમ જ હોય, આમ ના હોય, એવું તે સતના એરિયામાં સત આમ જ હોય. તો એને કાઢવા માટે વિદ્યારણ્ય સ્વામીજી અલગ અલગ રીતે સમજાવે છે અને એમાં એડ ઓન કરે છે પૂર્વ પક્ષી કે જનરલી વ્યક્તિ પણ કેવી રીતે વિચારતો હોય છે, જે સતને જગતની વસ્તુઓ સાથે જ જોઈ શકે છે, જાણી શકે છે. જગતની વસ્તુઓ વગરનું સત એ જોઈ જાણી કે સમજી નથી શકતો, તો એનું કયા પ્રકારનું વલણ હશે? તો એ પૂર્વ પક્ષી જે છે એને અલગ અલગ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પણ અહીંયા બતાવે છે. અને ત્યાં સુધી કે પૂર્વ પક્ષી જે છે એ જે વેદાંત અથવા તો વિદ્યારણ્ય સ્વામી જે સ્ટેટમેન્ટ જે આપે છે એમાં પણ એક વિરોધ કાઢે છે કે આ બરાબર નથી. જેમ કે સત આસિત એક્ઝામ્પલ એક અહીંયા આવે છે, સત આસિત કે સત હતું. તો સત મીન્સ કે છે, તો છે હતું એવું કેમ કહો છો તમે? ગેટિંગ? તો એ પ્રકારનું હવે એક પ્રકારનું ગ્રામેટિકલ કહેવાય, બરાબર છે, પણ છતાં પણ એ બુદ્ધિમાં એ પ્રકારે સેટ થયું નથી, બેઠું નથી. અને સાથે સાથે શાસ્ત્રમાં, વેદાંતમાં, વેદમાં શ્રદ્ધા ભાવ નથી. ઓકે, અને એવી જે લોજિકલ બુદ્ધિ છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે. એટલે અહીંયા માધ્યમિક બૌદ્ધ જ માત્ર પૂછે છે એવું નથી. જેની પણ બુદ્ધિમાં આ પ્રકારે શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા નથી અને પ્લસ સમજી શકતું. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા વગર સમજવું લગભગ કઠિન છે, લગભગ અશક્ય જેવું લાગે. કારણ કે આપણી બુદ્ધિ પ્રકારે એની કક્ષા નથી, એનું લેવલ નથી, આધાર જોઈએ. તો એ પ્રકારની બુદ્ધિ પ્રશ્ન કંઈક પૂછશે આ પ્રકાર. એટલું જ નહીં, પણ જેની શાસ્ત્રમાં આસ્થા છે, વેદમાં આસ્થા છે, આંશિક હોય, એક કે બીજા પ્રકારે એમની આસ્થા છે, આંશિક છે. ધર્મમાં આસ્થા છે પણ આંશિક છે. એવા વ્યક્તિની અંદર પણ ડાઉટ આવશે. જેને આપણે વાદના એરિયામાં કહીએ, ગ્રુપના એરિયામાં કહીએ કે દ્વૈતવાદી છે, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી છે, ઠીક છે. ત્યાં સત એવ આસિત એ કેવું, ત્યાં બી એ પ્રકારે ડાઉટ થતો. અને એ બધા ડાઉટ આપણી બુદ્ધિમાં થતા હોય છે અને આપણી જ બુદ્ધિના ડાઉટનું નિરાકરણ આપણે અહીંયા કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ એમ જોવાનું છે. ઓકે, પેલા ત્રીજા ભાઈની બુદ્ધિનો ડાઉટ આપણે ક્લિયર એવું નહીં, હે ને, કે વિદ્યારણ્ય સ્વામીજી અને ત્રીજા ભાઈની વાત ચાલે છે એવી રીતે, અને હું એનો સાક્ષી છું. તો આપણે સાક્ષીત્વ અહીંયા ડેવલપ નથી કરવું. આપણી બુદ્ધિમાં આ પ્રકારના ડાઉટ હોય છે, એનું જ નિરાકરણ થાય છે.
પણ એ જે ડાઉટ જે છે એને પર્ટિક્યુલર આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ આપણા જે વેદના અલગ અલગ વેદના બેઝડ અથવા તો આપણી પરંપરામાં જે અલગ અલગ શાસ્ત્રો છે એમાં પણ એને સ્થાન આપેલું છે. ભલે વેદથી વિરુદ્ધ છે કે બૌદ્ધ મત છે એને પણ સ્થાન છે આપણી દર્શન પરંપરામાં. એટલા માટે જ છે કે એ પ્રકારના ડાઉટ્સ આપણા બધા થતા જ હોય છે. વૈદિક વ્યક્તિને પણ એ પ્રકારના ડાઉટ્સ થતા હોય છે. શ્રદ્ધા સાથે પણ એ બધા ડાઉટ હોય કારણ કે જેન્યુઇન વસ્તુ છે. ત્યારે મને દેખાય છે તો દેખાય છે, શું કરવું એવી રીતે. તો એનું નિરાકરણ પણ અહીંયા કરે છે. તો એનું જેમ કે સત આસિત, તો એનું આન્સર શું છે? તો કે પછી આપણે એ જે સત આસિત જે કહીએ છીએ એ એક ગ્રામેટિકલ વસ્તુ છે. કહેવા માટે એ પ્રકારે વાત કરી છે, સમજાવવા માટે વાત કરી છે. એ સત હતા એવું નહીં સમજો તમે કે સત પણ અને આસિત એવું નહીં. તો એ બધું તમે ક્લોઝ જે છે એનું પણ નિરાકરણ કરે છે. જે રીતે આપણે કર્તવ્યમ કુરુતે, વાક્યમ બ્રુતે, હે હું શબ્દ બોલ્યો, શબ્દ મીન્સ બોલવાનો જ હોય, બરાબર છે. શબ્દ દેખાડવાનો પણ ના હોય, શબ્દ એને સૂંઘવાનો પણ હોય, બોલવાનો જ હોય, લાઈક ધેટ. તો કર્તવ્યમ કુરુતે, કર્તવ્યમાં જ કરવાનું વસ્તુ આવી ગઈ છે. તો એ પ્રકારે આપણે વ્યવહારિક જગતમાં સમજાવવા માટે આ પ્રકારે બોલતા પણ હોઈએ છીએ. તો એ જ પ્રકારનું અહીંયા એક્સપ્રેશન છે. સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્ર આસિત, સત આસિત, એ પ્રકારનું જ એક્સપ્રેશન છે કે શ્રુતિ માતા કરુણાવશ આપણને સમજાવે છે એવું તમે સમજો. ઠીક છે. અને અગ્રે આસિત પછી એ બી એમાં 38 અને 39 શ્લોક જે છે આપણે જોયા છે ઓલરેડી. કે એ અગ્રે એટલે કોના અગ્રે? તો આ ક્રિએશન, સૃષ્ટિ પૂર્વે આસિત. ઓકે, તો એ વસ્તુ છે. અગેન અગ્રે કેમ? જો આ ઝીણું ઝીણું આપણે કાંકવું પડશે આ બધા. અગ્રેનો મતલબ શું થયું કેવું છે કે કશુંક સમય નો આવી ગયો ને, ટાઈમ આવી ગયો. સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્રે આસિત, અગ્રે, તો ત્યાં ટાઈમ આવી ગયો. સત આસિતમાં પણ આપણે વાત કરી છે કે એ પ્રકારે સમજાવવા માટે છે. એવી જ રીતે અગ્રેમાં જે સમય આવ્યો છે કે આના સમય પહેલા એવી રીતે હતું, બરાબર છે. ક્રિએશનના ટાઈમ પહેલાનો ટાઈમ એમ નથી જોવાનું, પણ અગેન શિષ્ય આપણી બુદ્ધિમાં એનો બોધ સારી રીતે થાય માટે એ પ્રકારે કીધું છે. અને શિષ્ય કેવો છે? કાલ વાસનયાયુતમ, આપણી અંદર કાલની વાસના એકદમ સ્ટ્રોંગ છે. ક્યારે હતું તો આપણે તરત ક્યારે પૂછીશું, કકાર રહેશે જ. કહ, કદા, પુત્ર, છે ને 6 કકાર. એક કકાર, એને કકાર છે સંસ્કૃતમાં, કકાર. તો એના વગર આપણે કોઈ પણ બાબતનું જ્ઞાન મેળવવામાં બહુ જ અઘરું પડે છે. કકાર વગરનું જ્ઞાન, કદા, પુત્ર, કહ વગેરે, કિમ, બરાબર છે. આ બધા જે છે એના વગરનું જે જ્ઞાન છે ને એ આપણને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નોલેજ કહેવાય, એબ્સ્ટ્રેક્ટ ઇંગ્લિશમાં. એને એ જાણવું અઘરું પડે છે. એમાં ખાસ કરીને કદા, ક્યારે શું થયું. તો કાલની જે વાસના યુક્ત શિષ્ય છે એને બોધ આપવાનો છે. બાકી સ્પષ્ટ તો એ જ છે કે સૃષ્ટિની સાથે સાથે જ કાળ સ્ટાર્ટ થયો. સૃષ્ટિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાળ, સૃષ્ટિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ દેશ, અને સૃષ્ટિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેનીનેસ, અલગ 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 વસ્તુઓ. એટલે દેશ, કાળ અને વસ્તુ એની જે ત્રિપુટી બની એને જ સૃષ્ટિ કહેવાય. બધું ઇનબિલ્ટ છે. દેશની અંદર કાળ પણ છે અને વસ્તુ પણ છે. કાળની અંદર દેશ પણ છે અને વસ્તુ પણ છે. અને વસ્તુની અંદર દેશ પણ છે અને કાળ પણ છે. એ ત્રણેય અવિભાજ્ય છે. એને અલગ ન કરી શકાય. જો અલગ કરીએ તો સૃષ્ટિ ના રહે ત્યાં સુધી. એટલો બધો નિર્ણય છે આપણા વિચારકોનું, આપણા આચાર્યોનું. અને આપણે પણ ચિંતન કરી શકીએ છીએ, ચેક કરો. ઓકે,
તો અદ્વૈત જે નો એરિયા છે એ ઘણો બધો ટફ છે, જ્યાં દેશ પણ નથી, જ્યાં કાળ પણ નથી. એને સમજવાનું ક્યાં દેશની અંદર ને કાળની અંદર. એટલે શિષ્યની સ્થાન તો દેશ અને કાળમાં છે, કક્ષા એની ત્યાં છે. તો એને આ પ્રકારે અહીંયા સમજાવવાના હેતુથી લેંગ્વેજનો, ગ્રામરનો ઉપયોગ થાય છે, દેશ કાળનો ઉપયોગ થાય છે. કેવી રીતે? કાળ પૂર્વે, એવી રીતે. તો એને જે પ્રયોજન છે, વિવક્ષા, યસ, વક્તુમ ઈચ્છા, જે ગુરુની શાસ્ત્રની જે વિવક્ષા છે, જે કહેવા માંગે છે એને પકડવું જોઈએ. અને એ જે સત છે એને કે છે શું છે? એ સત કેવું છે? તો કે અનાખ્યમ, અનભિવ્યક્તમ. ઓકે, બરાબર છે. એ સૃષ્ટિ પૂર્વેનું જે સત છે, સર્વ પ્રમાણ અગોચર છે. ઓકે, તતમ સર્વ વ્યાપક છે. હવે સર્વ વ્યાપક ત્યાં જો સર્વ આવી ગયું, દેશ, અલગ અલગ જગ્યાઓ, બધું ત્યાં એ નથી, બરાબર છે. પણ છતાં પણ શિષ્યની બુદ્ધિમાં, આપણી બુદ્ધિમાં સમજ આવે એ સતની માટે આ પ્રકારના શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે. નહીં તો પછી મૌનમ વ્યાખ્યાનમ જ થવું પછી. અને મૌનમ વ્યાખ્યાનમ થાય તો પછી શિષ્ય પોતાની રીતે સમજી લે. બરાબર છે. તો અને જો મૌનમ વ્યાખ્યાનમ જ કરવાનું હોત તો આટલા બધા શાસ્ત્રો ના હોત. ભગવાન પણ અર્જુનને ભગવદ્ ગીતાનો બોધ ના આપતા, મૌનમથી જ પતાવતા. પણ એવું ના કરે. એટલે આ બધાનું જરૂર છે, ઉપયોગિતા છે. ઓકે, તો એ વાત આપણે ઓલરેડી જોઈ છે. અને હવે આગળ એ જ વસ્તુ અગેન પૂર્વ પક્ષ ઉત્તર પક્ષ ચાલુ છે થોડો, એને આપણે સમજવાનું છે. એ આપણી જ બુદ્ધિમાં એક પ્રકારનો એક સુપ્ત તર્ક હોઈ શકે છે, એ રીતે આપણે જોવાનું છે. હવે શ્લોક નંબર 41. નનો ભૂમ્યાદિકમ મા ભૂત, નનો ભૂમ્યાદિકમ મા ભૂત, પરમાણ્વંત નાશતઃ, પરમાણ્વन्तનાશતઃ, કથમ તે વિયતો સત્વં, કથં તે વિયતો સત્વં, બુદ્ધિમારોહતીતિ ચેત. બુદ્ધિમારોહતીતિ ચેત. હવે સાથે બોલીએ. નનુ ભૂમ્યાદિકમ મા ભૂત, પરમાણ્વંત નાશતઃ, કથં તે વિયતો સત્વં, બુદ્ધિમારોહતીતિ ચેત. હવે પદચ્છેદ પેલા જોઈ લઈએ. નનુ ભૂમ્યાદિકમ માં ભૂત, પરમાણ્વંત નાશતઃ, પરમાણુ અંત નાશતઃ, કથમ તે વિયતઃ અસત્વં, બુદ્ધિમ આરોહતિ ઇતિ ચેત. સ્પષ્ટમ? તો હવે અન્વય જોઈ લઈએ. અગેન નનુ પરમાણુ અંતનાશતઃ, ભૂમ્યાદિકમ મા ભૂત, વિયતઃ અસત્વં તે કથમ બુદ્ધિમ આરોહતિ ઇતિ ચેત. ફરીથી એકવાર. નનુ પરમાણુ અંતનાશતઃ, ભૂમ્યાદિકમ મા ભૂત, વિયતઃ અસત્વં
તે કથમ બુદ્ધિમ आरोहति इति चेत कुछ तो हुआ है। क्लियर है? ओके, तो अगेन ननु थी શું આવ્યું છે, શું સમજવાનું આપણે? હા બરાબર છે, પૂર્વ પક્ષ કાં તો પૂર્વ પક્ષ બી હોઈ શકે ને, મેનલી પૂર્વ પક્ષ હોય છે, ઉત્તર પક્ષ ન એમ કહીને વાત કરતા ન ઇતિ ચેત ન હે ને, તો અહીંયા પૂર્વ પક્ષ વાત કરે છે, કથમ કેવી રીતે લાઈક ધેટ વાત કરે છે, અને અહીંયા પૂર્વ પક્ષ કયો છે, તો આપણે થોડુંક એને પૂર્વ પક્ષનું એક બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈએ પછી અંદર ઉતરીએ તો એકદમ ઈઝી પડી જશે. અર્લિયર જે પૂર્વ પક્ષ હતો ને, અર્લિયર જે 10 જે શ્લોક ગયા 36 સુધીના 24 to 36 એ માધ્યમિક હતા, શૂન્યવાદી, શૂન્યવાદીના હા હે ને, બરાબર છે. હવે જે પૂર્વ પક્ષ આવે છે એ નૈયાયિક છે, જે ન્યાય દર્શન નું જે મતાવલંબી છે એ, એટલે એ મતાવલંબી હોય તો શું થાય, મીન્સ કે પર્ટિક્યુલર એક આઈડિયા હોય એમનું, પર્ટિક્યુલર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, પર્ટિક્યુલર બિલીફ, અને એ બિલીફ ની આંખથી આ ઉપદેશને સાંભળે છે અને એમાં એમને ક્વેરી આવે છે. ઓકે, અને એ ક્વેરી શું છે, તો ક્વેરી પહેલા ન્યાય દર્શન શું કહે છે એ આપણે જોઈ લઈએ. સૃષ્ટિ વિશે, તો સૃષ્ટિ 5 અલગ અલગ તત્વોની બનેલી છે, બરાબર છે, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને ભૂમિ, પૃથ્વી. એમાંથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એઝ પર ન્યાય દર્શન, એમાંથી જે 4 એલિમેન્ટ્સ જે છે, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને ભૂમિ, એ 4 એલિમેન્ટ્સ એક કાર્ય છે, અથવા તો એમાં અલગ અલગ મોડિફિકેશન, ચેન્જીસ, જન્મ મૃત્યુ થાય છે. 4 એલિમેન્ટ વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વી એમાં થાય છે. જે 5મું એલિમેન્ટ છે આકાશ, એમાં થોડુંક અલગ પડે છે એઝ પર ન્યાય દર્શન. તો સૃષ્ટિ પૂર્વે આ જે 4 એલિમેન્ટનું કયા પ્રકાર હતો, કયા પ્રકારે રહેતા હતા, તો 4 એલિમેન્ટ પરમાણુના રૂપમાં હતા, એટમ, અલગ અલગ શબ્દ અત્યારે મૂકે છે, એટમ ફોર્મ, પરમાણુ, એ ટેકનિકલ એ લોકોનો શબ્દ છે. એટલે પરમાણુ એટલે ઘણું 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 સૂક્ષ્મ, ઘણું ઘણું સૂક્ષ્મ એટલે કે આપણે એને પરસીવ ન કરી શકીએ, આપણે એને અનુભવી જોઈ ન શકીએ, અને અનુભવી જોઈ ન શકીએ તો ટ્રાન્ઝેક્શન પણ ના કરી શકીએ, વ્યવહાર પણ ના કરી શકીએ. ભૂમિ પરમાણુ, ત્યારે સૃષ્ટિ પૂર્વે એવી રીતે. તો આ બધા જે અલગ અલગ જે દ્રવ્યો જે છે ને એ શાશ્વત છે, પરમાણુના રૂપમાં છે. તો સૃષ્ટિ કેવી રીતે બની, તો આ બધા પરમાણુઓ ભેગા થયા, 2 પરમાણુ ભેગા થયા, તો પછી એનાથી મોલેક્યુલ બન્યું, દ્વિઅણુ બન્યું, 3 પરમાણુ ભેગા થયા તો ત્રિઅણુ, ત્રસરેણુ, અને એમ કરતા કરતા પછી એક આંખથી જોઈ શકાય એ પ્રકારના મોટા વસ્તુઓ બની, જેને આપણે પૃથ્વી કહીએ છીએ, જેને આપણે સ્થૂળ જળ કહીએ છીએ, સ્થૂળ અગ્નિ દેખાય એવી, સ્થૂળ વાયુ, એ બધું આપણે થયું. અને આ જ વસ્તુ ઇવન મોડર્ન સાયન્સ પણ આ પ્રકારે જ વાત કરે છે કે સૃષ્ટિ કેવી રીતે બની, કે બધું ગેસ હતા, અને નથી કહેતા ગેસિયસ ફોર્મમાં હતું, કશું એકદમ ડેન્સ હતું, કશું માસ હતું, ખબર ના પડે એવું નહીં, અને પછી એમાંથી અલગ અલગ મોડિફિકેશન થયા, પૃથ્વી કે ઠંડી પડી ને પછી આ પૃથ્વી બનીને, જે એ લોકોનું અલગ અલગ પ્રકારે એક વાત છે, સેટ ડિફરન્સ હોય નેચરલી, પણ અહીંયા પણ આ પ્રકારે વાત છે કે અણુઓ ભેગા થયા, દ્વિઅણુ, ત્રસરેણુ, એમ કરતા કરતા વધ્યું છે બધું, અને સામે આપણી સામે જે સૃષ્ટિ દેખાય છે તે 4 એલિમેન્ટ. પણ વોટ અબાઉટ આકાશ એલિમેન્ટ, તો કહે છે કે આકાશ જે છે ને એઝ પર ન્યાય, કે એનો જન્મ પણ નથી, એનું મૃત્યુ પણ નથી, એમાં કોઈ મોડિફિકેશન, એમાં કોઈ પ્રકારનો ચેન્જ નથી,
નિત્ય છે. આકાશ કેવું છે? નિત્ય, સર્વવ્યાપક છે. એનો કઈ જન્મ, એનો કઈ મૃત્યુ નથી. એઝ પર ન્યાય. જોયું, આ વેદાંતનો એક ઠીકઠાક, એક સંતોષકારક પણ, અને સાથે સાથે આપણી અંદર એક ધારણા બની હોય પ્રોપર એવો અભ્યાસ થાય ને ત્યારબાદ જ આ પ્રકારનો અભ્યાસ પંચદશી જેવા શાસ્ત્રનો કરવો જોઈએ. કેમ? કારણ કે આમાં પછી બીજી જે દર્શનની પ્રક્રિયાઓ છે એ પણ સામે સાથે કોલાઇડ થાય છે, હે ને? એનું પણ એક મત ચેક કરવામાં આવે છે વેદાંતના પ્રકાશમાં જ, અને ચેક કરવામાં આવે છે. તો પછી કારો આપણને વેદાંતનો મત તો અંદર સ્થિર જ હોવો જોઈએ. વેદાંત શું કહે છે? તસ્માત એતસ્માત આત્મનઃ આકાશ સંભૂત, આકાશાદ વાયો, વાયો અગ્નિ, અગ્નિરાપ આપો પૃથ્વી. એ પ્રકારે વાત છે. મીન્સ આકાશ પણ કાર્ય છે. આકાશનો પણ જન્મ થયો છે એઝ પર વેદાંત. એઝ પર ન્યાય શાસ્ત્ર, એઝ પર નૈયાયિક પર્સન, આકાશ અજન્મ છે. તો બેઝ લાઈન જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, બેઝ લાઈન જે ફેક્ટ છે એમાં ડિફરન્સ છે. એને આપણે સાથે રાખવું જોઈએ. અને પછી આપણે જે ક્વેશ્ચનના રૂપમાં, ક્વેરીના રૂપમાં કઈ વાત આવે છે એને આપણે સમજી શકીએ. તો સમજીએ તો સારું પડશે, કન્ફ્યુઝ નહીં થવાય. ઓકે, તો આકાશનું જન્મ એઝ પર ન્યાય નથી, પણ અહીંયા છે. હવે જો મેં કીધું કે સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા સિમિલર, સાયન્સ પણ એ પ્રકારે બોલે છે. હવે ઇન્ટરેસ્ટિંગ, સાયન્સ જે છે ને એ સૃષ્ટિ પહેલા આકાશ હતું એવું નથી કે બિગ બેંગ થયું ને એના પછી જ દેશ અને કાળ ચાલુ થયા, એટલે બધું એક જ હતું. આકાશની અંદર બિગ બેંગ થયું એવું નથી, ખ્યાલ આવે? એટલે આપણે હવે આ કમ્પેરેટિવ થિયરીઝ, સાયન્સ શું કહે છે, વેદાંત શું કહે છે, ન્યાય શું કહે છે, બૌદ્ધ શું કહે છે, ક્યારેક ક્યારેક આપણે લેતા હોઈએ છીએ, અને આપણે આપણી બુદ્ધિમાં એને ગોઠવવાનું છે. અને સાથે સાથે ચેક કરીએ કે આપણે શું કહીએ છીએ. આ તો વેદાંત મત થયો, સાયન્સનો મત થયો, નૈયાયિક મત થયો, બૌદ્ધ મત. આપણો શું મત છે? આપણો કશુંક ને કશું હોય જ. બને કે આપણને ખબર ના હોય, સુપ્ત હોય વગેરે. જે નાના બાળકમાં શક્યતાઓ સુપ્ત છે ને, મોટા થયા પછી બધી શક્યતાઓ બહાર આવે છે જે અંદર છે. એવી જ રીતે આપણી અંદર હોય છે, એ આપણું પણ શોધવાનું છે. એટલા માટે આ બધા દર્શન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ સારો અગત્યનો છે. એવી રીતે તો અને એ માત્ર અન્યને હરાવવા માટે છે એવું નથી. જરૂર પડે વ્યક્તિ કરે, પણ મુખ્યત્વે પોતા મતને હરાવવા માટે છે. બુદ્ધિમાં આપણી અંદર સ્પષ્ટતા આવે એ પ્રયોજન છે. તો આકાશ શું છે? એનો જન્મ થયો છે. સાયન્સ પણ કહે છે એ પ્રકારે, એનો બી મત એવો છે. વેદાંતોનો ડેફિનેટલી છે, પણ નૈયાયિક મત નથી એવો. હવે એ નૈયાયિક મતના બેઝથી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન શું છે? બે ક્વેશ્ચન અહીંયા આવે છે. ક્વેશ્ચન આપણે સાદી ભાષામાં જોઈ લઈએ કે એવું કહેવામાં આવે છે, તમે એવું કીધું વેદાંતીએ, કે સૃષ્ટિ પહેલા બ્રહ્મ જ હતું, સત એવ હતું. તો હું એગ્રી નથી. એઝ પર મી બ્રહ્મ ઓર સત પ્લસ આકાશ, આવું. આકાશ બાકીના ચાર એલિમેન્ટ બરાબર, પછી આવે તમે ચાલી લો. સત પ્લસ આકાશ એવી રીતે. દેટ ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 1. ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે કે ચલો માની લીધું કે ચલો આકાશ પણ નતું. હું માનું છું તમારું, સૃષ્ટિ પૂર્વે આકાશ પણ નતું, પણ એ સૃષ્ટિ પૂર્વે આકાશ પણ હતું નહીં, અને એવું સત
કોઈની પણ બુદ્ધિ એને સમજી શકે? કેવી રીતે સમજી શકે? માત્ર સત, બીજું કશું જ નહીં. ઇઝનેસ, ઇઝનેસ કોઈ બુદ્ધિ કેવી રીતે સમજી શકે? ફોર એક્ઝામ્પલ, જે રીતે આ સ્પીકર છે, ઓકે, તો છે એ સ્પીકર સાથે કનેક્ટેડ છે માટે એને સમજી શકીએ છીએ. આપણે શું કરીએ છીએ? બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, મજાનું છે કે જ્યારે આપણે સ્પીકરને જોઈએ છીએ એટલે સ્પીકરનું કોગ્નિશન થઈ ગયું, પરસીવ થઈ ગયું, અથવા તો એને જોઈ લીધું કે આ કલર છે, આ આકાર છે. ઓકે, તો આંખથી આપણે આંખનો ઉપયોગ કરીએ છીએ માત્ર. આંખથી આપણે સ્પીકરને જોઈએ છીએ અને બુદ્ધિ એ અસ્તિત્વ જે છે સ્પીકરના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરે છે. પ્રક્રિયા એમ ચાલે છે. આંખથી જોવામાં આવે છે, ઓકે છે, અને પછી નેચરલી પરસેપ્શન બધું થાય છે પણ ખરું, મેચ થયું અંદર મેમરીમાં વગેરે. બુદ્ધિ એ સ્પીકરના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરે છે. ગેટિંગ? અને એ પ્રકારે અન્ય બીજી વસ્તુઓ, વ્યક્તિ છે, ખુરશી છે, ટેબલ છે, મોબાઈલ છે, લેપટોપ, બધું આવી ગયું, પુસ્તક છે. તો જે ઇઝ જે છે હોવા, એ વસ્તુ સાથે બહુ ક્લોઝલી કનેક્ટેડ છે. વસ્તુ છે તો ઇઝનેસ અનુભવાય છે બુદ્ધિમાં. ઓકે, હવે વસ્તુ વગર ઇઝનેસ બુદ્ધિમાં સમજો, બતાવો એ રીતે થશે. તો બીજા ક્વેશ્ચનમાં એમ કે છે કે ધારો કે માની લીધું કે આકાશ પણ નથી, બસ માત્ર સચ. સમજાય કે પોસિબલ જ નથી કે સૃષ્ટિ પૂર્વે માત્ર આકાશ હતું. ઇવન સાયન્સ પણ કહે છે કે સૃષ્ટિ પૂર્વની સ્થિતિ જે છે ને એના વિશે કશું કહી ના શકે. તમે તો કહેવા આવ્યા છો સચ છે. સૃષ્ટિ પૂર્વે સાયન્સ પણ એમ કહે છે કે એના વિશે કશી વાત જ ના થઈ શકે. દેશ નહીં, કાળ નહીં, વસ્તુ શું વાત કરે, પોસિબલ જ નહીં. તો તમારું જે પ્યોર એક્ઝિસ્ટન્સ છે ને ફેક છે. એટલે આપણે પેલું જે શૂન્ય વાળું બરાબર લાગે છે એક રીતે એવું એક કહેવા માંગે છે જેમ કે. ઓકે, તો બે ક્વેશ્ચન ક્લિયર છે. તો એ બે ક્વેશ્ચનને અહીંયા આ 41 શ્લોકમાં પૂછે છે. નન અગેન નૈયાયિક પૂર્વ પક્ષ ઉવાચ. પૂર્વ પક્ષ ઉવાચ. શું કહે છે? ભૂમ્યાધિકમ મહાભૂત. ભૂમિ આદિકમ, ભૂમિ, જલ, તેજ અને વાયુ. બસ આટલું રાખો. આ ચાર એલિમેન્ટ સૃષ્ટિ પહેલા નતા. ઓકે, વી આર ઓલસો ફાઇન. બરાબર છે. ચાર એલિમેન્ટ અમે એસ પર અસ પરમાણુના રૂપમાં, પરમાણુનો અનુભવ ના થાય માટે એસ દો નથી એવું ચાલી જાય એવું રાખું છું. પરમાણુ અંતનાશક, એના સૃષ્ટિના પહેલા એ શું છે, પરમાણુના રૂપમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયા, રિડ્યુસ ટુ પરમાણુ. કથમ વિયત અસત્વમ? પહેલો તો મારો આ પ્રશ્ન છે. હું આ એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતો કે આકાશ પણ ન હતું. એ કેવી રીતે થઈ શકે? કારણ કે મારી થિયરી શું કહે છે? આકાશ નિત્ય છે અને હું નેચરલી મારી થિયરી મુજબ જ એને સમજીશ. એટલા માટે બે કે ચાર લોકો વાત કરતા હોય તો વાત ભલે એક પર્ટિક્યુલર હોય પણ દરેક પોતપોતાની થિયરી અથવા તો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અનુસાર સમજતા હોય છે, ક્વેરી કાઢતા હોય છે. આ કેવી રીતે? એ ક્વેરી કાઢ. કથમ વિયત અસત્વમ? આકાશ કેવી રીતે ત્યાં નથી? કારણ કે આકાશ તો નિત્ય છે, નિત્યત્વાત. આકાશ નિત્યત્વાત. એક ક્વેશ્ચન 1. અને ક્વેશ્ચન 2, કથમ તે બુદ્ધિ આરોહતી? ચલો સમજો કે આકાશનો નાશ થાય છે, વાંધો નહીં, પણ તે મીન્સ કે તે પ્યોર એક્ઝિસ્ટન્સ, દેશ રહિત એક્ઝિસ્ટન્સ, કાલ રહિત વગેરે આગળ જોઈ લીધું. હવે દેશની વાત કરે છે. દેશ રહિત, કાલ રહિત, આકાશ રહિત, સર્વ સૃષ્ટિના જેટલા પણ વસ્તુઓ છે એના રહિત એક્ઝિસ્ટન્સ, એ
બુદ્ધિમાં એ કન્સીવ કેવી રીતે થાય? બુદ્ધિમાં એનો પ્રવેશ કેવી રીતે થશે? આ એક્ઝિસ્ટન્સ હવે નામ રૂપ સહિત જે અસ્તિત્વ છે એનો પ્રવેશ થઈ જાય છે. એનો પ્રવેશ તો પશુમાં થાય છે, કે આ વસ્તુ પડી છે નથી. પણ નામ રૂપ રહિત એનો પ્રવેશ બુદ્ધિમાં કેવી રીતે થશે? મીન્સ નહીં થઈ શકે એવું કહેવામાં આવે છે. કે અસ્તિત્વ તમે કહો છો કે આવું છે તેનો કઈ મતલબ જ નથી. દરેકનું પ્રયોજન જ્ઞાન છે, દરેક શબ્દનું. એને જ્ઞાન જ નથી થવાનું બુદ્ધિમાં, તો તમે આમ કેમ કહેવા માંગો? એનો મતલબ જ નથી તમારા શબ્દનો. તમારો શબ્દ જે છે સદૈવ સૌમ્યતમ અગ્ર આસિત યુઝલેસ, એવું કંઈક અહીંયા કહેવા માંગે છે. ઇઝનેસ તમે આ નામ રૂપ જે ઉપાધિ છે એના વગર બુદ્ધિમાં કેવી રીતે કન્સીવ કરી શકશો? અને એ જે એક્ઝિસ્ટન્સ પ્રિન્સિપલ છે સેમ વે કોન્શિયસનેસ પ્રિન્સિપલમાં પણ એટલું જ લાગુ પડે છે. ચૈતન્યમાં પણ એટલું જ લાગુ પડે છે. ઓકે, કે જે પર્ટિક્યુલર ચૈતન્ય જે છે એ કેવી રીતે ખબર પડે છે? તો વૃત્તિ પ્રકાશકના રૂપમાં. વૃત્તિ વગર પ્રકાશક ને કેવી રીતે સમજશો? હે ને? અત્યારે આપણે શું કરી રહ્યા છે યાદ છે ને? આપણે સૃષ્ટિ પૂર્વે અસ્તિત્વ ની આપણે શોધ કેમ કરી રહ્યા છે બુદ્ધિમાં? શોધન કેમ કરી રહ્યા છે બુદ્ધિમાં? કે અસ્તિત્વને આપણે નામ રૂપથી ડિપેન્ડન્ટ જે આપણી બુદ્ધિ માને છે એ રીતે નથી એ જોવા માટે. ઉલટું છે, નામ રૂપ અસ્તિત્વ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ચૈતન્ય એ વૃત્તિ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી, વૃત્તિ ચૈતન્ય ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ભલે બે છે, બધું રાખીએ છીએ, પણ કોણ કોની પર ડિપેન્ડન્ટ છે? આપણે અત્યારે શું છે? ઇઝનેસ આ વસ્તુ પર આધારિત છે. કયું? ચૈતન્ય વૃત્તિ ઉપર આધારિત છે. એટલે આપણી બુદ્ધિમાં જે એપ્રિશિએશન સતનું અને ચિત્તનું થવું જોઈએ એ નથી થતું. એપ્રિશિએશન કોનું થાય છે? વસ્તુનું અને વૃત્તિ. એને કાઢવાનું પ્રયોજન છે. કે પ્રયોજન આપણી અંદર ક્લિયર હશે ને તો આપણે એમ કન્ફ્યુઝ નહીં થઈ કે આ બધું શું ચાલે છે, એવું નહીં. તો એવું છે. તો આપણા એક્સપિરિયન્સમાં આ બાબતો અલગ પડે. અસ્તિત્વ અથવા તો ચૈતન્ય વસ્તુ રહિત નિરુપાધિક અસ્તિત્વ. અને અહીંયા એ જ પ્રશ્ન પૂછે કે નિરુપાધિક જો અસ્તિત્વ હશે તો એને ઓળખશો કેવી રીતે? નહીં ઓળખી શકાય તમારે. તો એ સ્ફુરણ જે થતું હોય છે અલગ અલગ વસ્તુઓનું આપણી બુદ્ધિમાં, આપણી ચિત્તમાં, એ જે સ્ફુરણ થાય છે ત્યારે જ આપણને અસ્તિત્વ અને ચૈતન્યની ખબર પડે. પણ અસ્તિત્વ અને ચૈતન્ય હંમેશા છે. જે આપણે આજ પંચદશીના જે શરૂઆતનો શ્લોક છે એમાં પણ જોયું હતું કે અલગ અલગ વૃત્તિઓ આવે છે, પણ અને એને એમાં ચૈતન્ય પ્રકાશિત કરે છે. પણ હાયર ટ્રુથ કેવી રીતે જોવાનું છે? એ જ બાબતને કે ચૈતન્ય એક જ છે, એ અલગ અલગ વૃત્તિ વિષયના રૂપમાં અભિવ્યક્ત થાય છે, દેખાય છે. સમજે? તો જે ઉપરના માળેથી આપણે જોઈએ દ્રશ્ય અલગ દેખાય. હાઈ રાઈઝમાં વધારે જેમ જેમ ઉપર છે તેમ દ્રશ્ય અલગ દેખાય. અહીંયા પણ એ પ્રકારે તે ચાલે છે. તો સત અને ચિત્ત સોપાધિક તો છે, આપણને એપ્રિશિએટ બધા કરી શકે છે, પણ નિરુપાધિક હશે તો કેવી રીતે એપ્રિશિએટ કરશે? નહીં થઈ શકે. કેટલીક વસ્તુ બરાબર પણ છે એવું લાગે બી ખબર પણ, કારણ કે આ બધી બહુ સૂક્ષ્મ અને બહુ જ લોજિકલ બાબતો છે. ઓકે, કેવી રીતે થઈ શકે? આપણે એક સ્વતંત્ર રીતે વિચારીએ તો બી લાગે છે કે સત વિધાઉટ ઓબ્જેક્ટ. ચલો બીજું એક્ઝામ્પલ આપું. એ તો સતનું આપ્યું, ચિત્તનું આપ્યું. બીજું આપણે જગતનું જ આપ્યું.
ઓબ્જેક્ટનું જ્ઞાન, વસ્તુનું જ્ઞાન વિધાઉટ પ્રકાશ. નહીં થઈ શકે. પણ ત્યાં આપણને જ્ઞાન છે કે પ્રકાશ અલગ, વસ્તુ. વી ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ ઇટ. બરાબર છે. એટલા માટે અંધારું થઈ જાય તો વસ્તુને આપણે કોઈ વ્યક્તિને રિપેર નથી કરતા, આપણે ટ્યુબલાઇટ રિપેર કરીએ છીએ, ઇલેક્ટ્રિસિટી પોઈન્ટ્સ જોઈએ છે. એ જ્ઞાન છે. થયું કે નહીં? એ જ્ઞાન થઈ ગયું. તો વસ્તુનું નોલેજ અથવા તો પરસેપ્શન ત્યારે જ થાય છે જ્યારે ત્યાં પ્રકાશ છે. ઓકે, એટલે આપણી બુદ્ધિમાં કોઈ વસ્તુ બી આવી, જેમ કે વ્યક્તિ છે, ચાદર છે, રૂમ છે, પ્લસ પ્રકાશ પણ આવ્યો, બંને આવ્યા. અને એમાં સ્પષ્ટતા છે કે પ્રકાશ એક હોમોજીનિયસ અલગ વસ્તુ છે અને વસ્તુઓ અલગ અલગ છે. પ્રકાશ એક છે અને અલગ છે. એ વસ્તુનું જે પણ આપણે જોઈએ છે એનું જ પ્રોપર્ટી નથી, એમાંથી બહાર આવે છે એવું અલગ છે. એટલે પ્રકાશ છે તો જ આપણને પરસેપ્શન થાય છે. પ્રકાશ વગર પરસેપ્શન ન થાય. કેવું સ્પષ્ટતા છે? ધેટ ઇઝ અ નોલેજ. સેમ એ જ નોલેજ અસ્તિત્વના એરિયામાં, અસ્તિત્વ અને વસ્તુના એરિયામાં આપણી બુદ્ધિમાં થાય એ પ્રયોજન છે. ચૈતન્ય એક અખંડ છે, અસ્તિત્વ એક અખંડ છે, અને એ બધા જ નામ રૂપ ની થ્રુ, ઇન એન્ડ થ્રુ એ છે. એ જાણીએ એને જ્ઞાન કહેવાય. સાથે સાથે પછી નેચરલી આગળ એ વસ્તુ આવશે, અને હું એ અખંડ ચૈતન્ય છું, હું એ અખંડ અસ્તિત્વ છું, માટે જ મારો નાશ કદી ના થઈ શકે. અત્યારે આજે દેખાય છે એ મારી જે મૂળ સત્વ છે એની ઉપર એક ઉપાધિ છે, એ બધું આવશે. જ્યારે મિક્સ થઈ જાય છે અને ઉપાધિને જ હું સમજવામાં આવે છે, એને સંસારી કહેવાય. ધેટ ઇઝ અજ્ઞાન. એને ઉલટું થઈ રહ્યું છે. ઉલટું કરવાની પ્રોસેસમાં પૂર્વ પક્ષી આપણી માટે બહુ જરૂરી છે. હવે લાગે છે પૂર્વ પક્ષી આપણે જ છીએ. હે ને? એમ એને એક જોવાનું છે. ઓકે, તો લાઈક કે નૈયાયિક વાત કરે છે સૃષ્ટિ પૂર્વે આકાશ પ્લસ અસ્તિત્વ और प्लस अस्तित्व प्रिंसिपल सत तो बराबर છે. અને વિધાઉટ આકાશ વાત કરો તો ભાઈ એનો કોઈ મતલબ જ નથી, એને બુદ્ધિમાં આવે જ નહીં, એનો નોલેજ જ ના આવે. ઓકે, તો આ પ્રશ્ન અહીંયા પૂછવામાં આવે છે અને પછી એનો જવાબ. જવાબ 43માં શ્લોક આપણને કહે છે. શું કહે છે? Let us see. 42. अत्यन्तं निर्जगत व्योम अत्यन्तं निर्जगद्व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम् यथा ते बुद्धिमाश्रितं तथैव सन्निराकाशम् तथैव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम्. को नाश्रयते मतिम्. સાથે अत्यन्तं निर्जगत व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम् तदैव सन्निराकाशम् कुतो नाश्रयते मतिम्. લાઈન 2 માં ક્યાંક તદૈવ છે, ક્યાંક તથૈવ છે. તમારે ગ્રુપમાં તથૈવ છે. ઓકે, હવે એનું પદચ્છેદ જોઈ લઈએ. અત્યંતમ निर्जगत व्योम यथा ते बुद्धिम आश्रितम तथा एव सत् निराकाशम कुतः न आश्रयते मतिम. फरीથી અત્યંતમ
निर्जगद व्योम यथा ते बुद्धिम आश्रितम तथा एव सत् निराकाशम कुतः न आश्रयते मतिम. થયું? શું થયું છે અહીંયા? યથા અને તથા. તો લાઈન 1 યથા, લાઈન 2 તથા, એમ પહેલા તો બેસિક મૂકી દેવાનું. તો યથા અત્યંતમ निर्जगत व्योम ते बुद्धिम आश्रितम अस्ति तथा तथा एव निराकाशम सत् कुतः मतिं न आश्रयते. અહીંયા જવાબ આપે છે ઉત્તર પક્ષાંત. ફરીથી યથા અત્યંતમ निर्जगत व्योम ते बुद्धिम ते तव तव बुद्धिम आश्रितम अस्ति तथा एव निराकाशम सत् सत् कुतः ते मतिं न आश्रयते. ओके, क्वेश्चनात्मक જ પૂછ્યું છે પણ આન્સર છે. ઓકે, so that is a પદચ્છેદ એન્ડ અન્વય. પ્રતિ પ્રશ્ન કરે છે. કોણ કરે છે? અગેન ઉત્તર પક્ષ, સિદ્ધાંતિ, વેદાંતિ. કે ભાઈ યુ સેડ આકાશ નિત્ય છે, આન્સરિંગ ક્વેશ્ચન 1. ઓકે, તમે એમ કીધું આકાશ નિત્ય છે. ઓકે, હુ સેઝ? તમે જ કહો છો, હું નહીં. ક્લિયર. હવે એનું બી શું પ્રૂફ છે? પ્રૂફ તો ના મળે. આપણે બહુ બધું એટલું કહીએ કે હું જન્મ્યું ત્યારે આકાશ હતું માટે છે, આપણે એવું બધું ના ચાલે. બરાબર છે? આપણે તો એટલા માટે જ પ્રૂફ તરીકે કોઈ એક વધારે હાયર ઓથોરિટી જરૂરી છે. જેમ કે વેદ છે, વેદ પ્રમાણ છે, અને વેદ આપણને કશું કહે છે તો એ પરફેક્ટ આવે છે. પણ નૈયાયિક જે છે એ વેદને આ પ્રકારે પ્રમાણ તરીકે માનવામાં એને હિચકિચાહટ થાય છે. સાયન્ટિસ્ટ બહુ સરસ રીતે કહી દે છે કે મનુષ્યની બુદ્ધિ સૃષ્ટિના બધા જ જેટલા પણ રહસ્યો છે એને નહીં સમજી શકે કદાપી. કારણ શું? બુદ્ધિની જ પોતાની લિમિટ છે. બુદ્ધિ ક્ષુદ્રત્વ, બુદ્ધિ બહુ નાની છે, ક્ષુદ્ર છે. એવી રીતે માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણની જરૂર છે. એતસ્માત જાયતે પ્રાણઃ મનઃ સર્વેન્દ્રિયાણિ ચ ખમ વાયુ જ્યોતિરાપઃ પૃથ્વી વિશ્વસ્ય ધારિણી. મુંડક. ખમ જાયતે, બિગ બેંગમાં આકાશ જાયતે, દેશ કાલ જાયતે. જાયતે મીન્સ એનો જન્મ થાય છે. ઓકે, તો પહેલા તો આ એક જવાબ આ છે, શાસ્ત્ર પ્રમાણ વિરુદ્ધ આવે છે. ઓકે, હું પહેલા એક્સપ્લેન કરું છું. અને જે બીજો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે પ્યોર એક્ઝિસ્ટન્સ પણ ન સમજાય, એ આકાશ તમને સમજવું ભારે છે. પ્યોર એક્ઝિસ્ટન્સ ન સમજાય તો there is nothing else. તો એનો અહીંયા કંઈક જવાબ આપે છે. જવાબ આપતા પહેલા આપણે થોડુંક બીજું સમજી લઈએ કે આપણે શું સમજવાનું છે એઝ અ વેદાંતિ. તો આકાશને અસ્તિત્વ નથી સૃષ્ટિની પહેલા, સતનું અસ્તિત્વ છે. ઓકે, તો એ કેવી રીતે સમજાશે? તો આપણી વર્તમાન બુદ્ધિથી નહીં સમજાય. યહ સાક્ષાત કુરુતે પ્રબોધ સમયે સ્વાત્માનમ એવ અદ્વયમ. ઓકે, અને એ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ ડેવલપ થાય એનો આ પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે. એટલે ક્યારેક સાધક એમ વિચારે કે આના કરતા આપણે ડાયરેક્ટ વેદાંત મતને મારી માટે તો સર્વોપરી છે, હું સ્વીકારી લઉં છું, આગળ વધી જવું. પણ સર્વથા મારી બુદ્ધિમાં સર્વોપરી નથી, માટે જ પ્રબોધ સમયે થતું નથી.
ધેટ્સ વાય આ જરૂરી છે, આ પ્રકારની વિચાર પ્રક્રિયા. તો શું કહે છે? યથા અને તથા. યથા અત્યંતમ નિર્જગત વ્યોમ તે એટલે કે તવ નૈયાયિકની બુદ્ધિ આશ્રિત. જે વ્યોમ, તમને ખબર છે ને કે આકાશ નિત્ય છે. He will say yes. હવે ત્યાં જગત નથી. ઓકે, કે સૃષ્ટિ પૂર્વે આકાશ છે ને તમે કહો છો, તો જગત વગરનું આકાશ તમે બુદ્ધિમાં ધારણ કરી શકો. ઓકે, તો સેમ વે જગત વગરનું સત પણ તમે બુદ્ધિમાં કેમ ધારણ ન કરી શકો? તમે કરી શકો. કેવી રીતે એને કાઉન્ટર કરે? ઘણા આપણા ક્વેરીઝ આપણી એ પ્રકારની જ હોય છે કે આપણે એને આઈનો બતાવી દઈએ, ક્વેરીને પોતાનો આઈનો, તો એ શાંત થઈ જાય. કેટલાક એવું કરે છે કે લોજિક બીજાની માટે મૂકે, તો તમારી માટે એપ્લાય કરો તો શું થઈ થતું હોય ને ક્યારેક ક્યારેક એવું. એટલે બુદ્ધિનો ખાસિયત એવી છે. તો યથા અને તથા. મને એક ટાઈમ થઈ ગયો છે. મને એક દ્રષ્ટાંત યાદ આવે છે. મેં કીધું કે બુદ્ધિનું નેચર આવો છે, એમાંથી મને દ્રષ્ટાંત આવે છે, લાઈવ દ્રષ્ટાંત. હમણાં થોડાક મહિના થયા, આપણા ફોરેન મિનિસ્ટર છે, વર્તમાન ફોરેન મિનિસ્ટર એસ જયશંકર. સારી વિઝડમ છે એમની, વ્યવસ્થિત ઘણા બધા. એમણે બહુ સરસ કીધું કે યુરોપમાં ગયા હશે અને ત્યાં એ પ્રકારે કોન્ફરન્સ ચાલતી હતી અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ હતી, ક્વેશ્ચન આન્સર ડિબેટ બધું ચાલતું હતું. પ્રેસ કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે છે યુરોપના લોકો કે તમે આમ કરો છો, તો જે બી એક જીઓ પોલિટિકલ બાબતો હતી, રશિયા ઇન્ડિયા સાથે કનેક્ટેડ બધી, એમાં નથી જતો. પણ જે જયશંકર જે કહે છે જવાબ આપું છું. જયશંકર એમ કહે છે કે EU એટલે કે યુરોપિયન યુનિયન, કે યુરોપિયન યુનિયનનો એવું માને છે કે યુરોપિયન યુનિયનનો જે પ્રોબ્લેમ છે એ જગતનો પ્રોબ્લેમ છે, પણ જે જગતનો પ્રોબ્લેમ છે એ યુરોપિયન યુનિયનનો પ્રોબ્લેમ નથી. મારો પ્રોબ્લેમ બધાનો પ્રોબ્લેમ, પણ બીજાનો પ્રોબ્લેમ મારો પ્રોબ્લેમ. કટાક્ષ અને સ્પષ્ટમ ચોંટાડી દીધું એમ છે. બહુ ફેમસ પણ બનેલો આ શબ્દ, કદાચ સાંભળી લો તો ત્યાં સાંભળી લીધું. હે ને? તો શું થાય છે? વ્યક્તિ પોતાની એક માન્યતાથી કન્ડિશન થઈ ગયું છે. પછી જેમાં પોતાની સુખ બુદ્ધિ હોય, સેફટી પણ હોય, જેવી, અને એ જ ચશ્માથી, એ જ આંખથી બધું જોવે છે. તો એને તથ્ય કે સત્ય નહીં દેખાય, કારણ કે વ્યક્તિ બાયસ છે, વ્યક્તિ કન્ડિશન્ડ છે, બાયસ. અને પોતાને પ્રોબ્લેમ થયો તો આખા જગતને પ્રોબ્લેમ છે, એવું કે આના વગર તો ચાલે જ નહીં, બધાને પ્રોબ્લેમ છે. કેમ? પોતાને પ્રોબ્લેમ છે. તો એવું જ કંઈક અહીંયા કશું થતું હોય છે કે આકાશ બરાબર છે, બ્રહ્મમાં જ પ્રોબ્લેમ. બ્રહ્મનું દર્શન જ નથી થતું. આકાશ તો નિત્ય છે, ખબર છે, પણ તમારું જે બ્રહ્મ છે એમાં જ પ્રોબ્લેમ છે. જે સત છે એ જ ના અનુભવાય. આકાશ અનુભવ, આકાશનો પ્રોબ્લેમ નથી, જગતનો, તમારો પ્રોબ્લેમ, સતનો પ્રોબ્લેમ થયું બને છે. આ પ્રકારે આપણી બુદ્ધિ પાર્શિયલ થિંક કરતી હોય છે. તો અહીંયા આઈનો દેખાડવામાં આવે છે, અને આઈનો દેખાડીને સ્પષ્ટ કરે છે કે ભાઈ તમે આકાશ જોઈ શકો તો બ્રહ્મ જોઈ શકો. તમે જ કહો છો ને આકાશ તો નિત્ય છે, સત્ય છે, જોઈ શકો છો, બિફોર ક્રિએશન છે, સેમ તો સત પણ છે, ખતમ. આટલી વસ્તુ. હવે આપણે જે સમજવાનું છે, થોડું ટાઈમ થઈ ગયો છે, શું છે? 2-4 મિનિટ. આપણે આકાશનો સાધન તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે વૈદિક પ્રણાલી છે. હવે એપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ થોટ લાઈન કહું છું કે જેથી આપણી બુદ્ધિ, જે મેં પહેલા કીધું હતું કે નામ રૂપ વગર અસ્તિત્વને એપ્રિશિએટ નથી કરી શકતી,
કરી શકે. અને એ કરે એની માટે જ અલગ અલગ પ્રકારની સાધના પદ્ધતિઓ પણ આપણને આપણા જ ઋષિઓએ, આપણા જ શાસ્ત્રોએ વેદે આપી છે, જેમાં નામ રૂપ સહિત સત અને ચિત્ત પ્રિન્સિપલ એને એનું પૂજન કરવું, એની ઉપાસના, બરાબર છે. એક રૂપ ઈશ્વર આપણે ભગવદ ગીતામાં પણ જોયું છે. બીજી રીતે ત્યાં જોયું ચેપ્ટર 12, એક તો ત્યાં તો છે જ એક રૂપ ઈશ્વર. અને પછી જ્યારે એ ઉપાસનામાં વ્યક્તિ સ્થિર થાય, કારણ કે એ પર્ટિક્યુલર રૂપ કેવું હોવું જોઈએ, કારણ કે આંખને ગમે એવું હોવું જોઈએ, સુંદર હોય, ભગવાન છે તેના અંગો એકદમ મધુર હોય, સરસ હોય, ગમે એવા આંખને. ભગવાન બોલે છે તો આપણે કલ્પના કરીએ કે સરસ મધુર વાણી છે, અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ, એવી રીતે એ પ્રકારે મધુર મધુર છે, મનોહર છે. માતાજીનું રૂપ એકદમ સૌમ્ય હોય, માતૃવત, આપણે ભાવના થાય ત્યાં કેવું, તેથી ત્યાં આપણે સ્થિર થઈ. પણ એ એક સ્તર છે. જ્યાં એ ચિત્ત, આપણી બુદ્ધિ પછી એ સત અને ચિત્ત સાથે વધારે કનેક્ટ થાય છે, માત્ર રૂપ થકી જ નહીં. પછી એક બીજું એક હાયર લેવલ આવે છે કે જ્યાં એ જે રૂપ જે છે ને એને કન્ડેન્સ કરી નાખવામાં આવે. અલગ અલગ હાથ ને પગ ને એવું નહીં, બધું ભેગું શિવલિંગ, બરાબર છે. શાલિગ્રામ રૂપ જનરલાઇઝ થઈ, છતાં આપણે કશુંક છે, નામ રૂપ કશુંક આધાર છે, પણ નથી પણ એવો વિશેષ આધાર નથી. તો એ સત છે ને એ પણ ચિત્ત પણ છે. પહેલા લેવલની ઉપાસના છે સાકાર ઉપાસના. બીજા લેવલની ઉપાસના મિક્સ છે, સાકાર નિરાકાર બધું મિક્સ છે. સાકાર છે પણ અને પર્ટિક્યુલર આકાર પણ નથી, એવું થયું. તો ત્યાં એ પ્રકારની ઉપાસના ઉભય, બંને ઉભય આવે. કારણ કે ત્યાં જે સત અને ચિત્ત છે, ઈશ્વર તત્વ છે, એનું જ અનુસંધાન બુદ્ધિમાં કરવાનું છે. આધાર તરીકે માત્ર એક નાનકડું કંઈક છે સામે, લિંગ છે આધાર તરીકે, રૂપ વિશેષ એક લેવલ થઈ ગયું. તો એમાં શું થાય છે, સત અને ચિત્તને સારી રીતે બુદ્ધિ એપ્રિશિએટ કરી શકે છે. એનાથી પણ જે હાયર ઉપાસના છે, જેમાં ઇવન આ પ્રકારે કોઈ લિંગ પણ ન હોય, તો લિંગ રહિત ઉપાસના છે એ આકાશ ઉપાસના બી છે. આકાશ તત્વનું ધારણા કરવાનું. સાઉથ ઇન્ડિયામાં છે ને ટેમ્પલ પણ છે, ચિદમ્બરમ ગયા છે, બાકી છે, નથી ગયા એમ ના કે બાકી છે. તો ચિદમ્બરમ ત્યાં સાઉથ ઇન્ડિયામાં અલગ અલગ માહિતી ખાતા 5 એલિમેન્ટ છે ને, 5 એલિમેન્ટને રિપ્રેઝેન્ટ કરે એવા 5 અલગ અલગ સ્થાનમાં 5 શિવ મંદિર છે. જે રીતે તિરુવન્નામલાઈમાં અગ્નિ તત્વને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, શિવ મંદિર છે. જ્યાં ભગવાન રમણ મહર્ષિનું આશ્રમ છે ને તિરુવન્નામલાઈ, રીતે ચિદમ્બરમ છે, આકાશ તત્વને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. ત્યાં એ શિવલિંગનો આકાર કેવો હશે, ત્યાં જઈને જોજો. શિવલિંગ કેવું દેખાય છે ત્યાં જઈને જોજો. તો આકાશની પણ એક ઉપાસના, અગેન આકાશ થકી કોને એપ્રિશિએટ કરવાનું છે, કોને લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે, સત ચિત્ત. ઈશ્વર પણ કહી શકો, નો પ્રોબ્લેમ, પણ એ સત અને એ ચિત્ત. તો આ થઈ ગઈ અરૂપ ઉપાસના, આકાશનું રૂપ નથી. જે બુદ્ધિ આ પ્રકારે ટ્રેન થઈ છે એપ્રિશિએટ કરવામાં, ત્યાં સ્થિર થાય છે સતમાં વગેરેમાં, તો જ એ નિર્ગુણ નિરાકાર જે સત તત્વ છે એમાં એને એપ્રિશિએટ કરી શકે, એમાં સ્થિર રહી શકે.
તો આ બધું જરૂરી છે. ત્યાં જ એમાં પછી તો જે સત તત્વમાં પ્રતિષ્ઠા એની થશે. ઇટ ઇઝ નેસેસરી આ બધી જર્ની. ઇવન તૈતરીય ભૃગુવલ્લીમાં છે. હા ભાઈ આ છે તત્ પ્રતિષ્ઠે. ભૃગુવલ્લી કયો ઉપનિષદ? તૈતરીય ઉપનિષદ. આ વેદાંત કોર્સ કર્યો ને બહુ મોટો ફરક પડે છે. દેખાઈ આવે. તત્ પ્રતિષ્ઠિત ઉપાસિતમ ઇતિ ઉપાસિતમ પ્રતિષ્ઠાવાન ભવતિ. શું છે? સર્વમ ઇતિ આકાશ. આકાશ આકાશ તત્વને ત્યાં ઉપાસનાની વિભાગ છે. અને ફાઇનલ પછી આવે છે સત, ચિત, એક માત્ર અનંત અસ્ત. એટલે એમાં ઉપયોગ તરીકે આપણે ચોક્કસ લઈએ છીએ આકાશ તત્વને. અહીંયા અલગ પ્રયોજનથી વાત કરી છે એ બી આપણે અંદર ક્લિયર. તો નિરાકાશમ સત સત નિરાકાશમ સત તથા મતિ ન આશ્રયતે થઈ જાય. તો નિરાકાર આકાશ તમે બુદ્ધિમાં ધારણ કરી શકો તો નિરાકાર સત પણ તમે બુદ્ધિમાં ધારણ કરી જ શકો. થઈ ગયું કામ. હા એકચ્યુઅલી છે ને થોડોક સમય રાખવાનો હતો ક્વેશ્ચન્સ માટે. એને એક્સ્ટ્રા એક્સપ્લેનેશનમાં યુઝ કરી દીધો. છતાંય કોઈ ક્વેશ્ચન છે? એનીબડી ઓનલાઈન એન્ડ ઓફલાઈન? સ્વામીજી છે પણ હું થોડો વાંચીને કાલે કરીશ. વધારે સારું છે. તો કાલે પહેલા ક્વેશ્ચન તમે બોલી લેજો. હું રિકેપ કરું ને પછી ક્વેશ્ચન કરી લેજો યાદ કરીને. ઓકે. હવે આરતી આરતી કુરિયા. દિવ્ય રૂપ મૂર્તિ કરુણાથી આરતી સદગુરુ चरणों में उनके शांति समाये शरणागत की भ्रांति मिटाए पाप ताप संताप हरती आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की वेद उपनिषद गीता को गाया धर्म सनातन फिर से लगाया शंकर की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की सिद्ध हमारी तपोधि में नित्य मिलावे गुरु हमारे भक्त हृदय आनंद स्रोत की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की आरती सद्गुरु की ओम नतत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम् इमा विद्युतो भाति सुतो यमति तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति श्री सद्गुरुनाथ महाराज की
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ઓકે આજનું સેશન સમાપ્ત થાય છે આવતીકાલે આપણે મળીશું પંચદશીમાં પાછા આવજો હરિ ઓમ હરિઓમ પ્રણામ હરિ ઓમ પ્રણામ સ્વામીજી.